بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس وچ لیڈی کے ذریعے بہت کچھ معلوم ہوا ہے۔ تمہارا نام ہیری رابنسن ہے اور تم شوز فیکٹری کے مالک ہو، کیا یہ غلط ہے؟ ڈمی نے کہا، یہ درست ہے۔ پھر تو یہ بھی درست ہوگا کہ تم نے بینک کی تمام رقم آئی جی کے حوالے کر دی ہے۔ یہ بات آدھی درست ہے اور آدھی غلط ہے۔ بکواس مت کرو، صحیح جواب دو، موت تمہارے قریب ہے۔ صحیح جواب دیر سے تمہاری سمجھ میں آتا ہے۔ میں اتنا نادان نہیں ہوں کہ لاکھوں پاؤنڈز اور ڈالرز واپس کر دوں، اور یہ بھی درست ہے کہ میں نے تینوں تھیلے آئی جی کے حوالے کیے ہیں، وہ جعلی نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ تم باتیں بنا رہے ہو، انٹیلیجنس اور بینک والے اتنے نادان نہیں ہیں کہ جعلی نوٹ نہ پہچان سکیں۔ میں نے برسوں کی محنت کے بعد ایسے نوٹ چھاپے ہیں جو ہر لحاظ سے اصلی لگتے ہیں، صرف ان کے نمبروں میں کچھ گڑبڑ ہے۔ جب تک ٹیکسال کے رجسٹر سے تمام نمبر ٹیلی نہیں کیے جائیں گے تب تک ان پر جعلی ہونے کا یقین نہیں ہوگا۔ اگر تم بڑے کاریگر ہو تو میں تمہارے فراڈ کو بھول کر دوستی کروں گا۔ فراڈ کیسا؟ جبکہ لوٹی ہوئی تمام رقم تمہاری ہے اور میرے پاس محفوظ ہے۔ تو پھر تمام رقم واپس کرو اور دوستی کو مستحکم کرو۔ دوستی نہیں، رشتہ داری ہوگی۔ میں نے تمہاری بہن کو کہا ہے کہ شادی کی رات وہ رقم اسے پیش کر دوں گا۔ فضول باتیں نہ کرو، اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا اس پر جنات آتے ہیں؟ موضوع نہ بدلو، کام کی باتیں کرو۔ یہی تو کام کی باتیں ہیں۔ میرے پاس کھانے کو اور شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں نے بینک میں ڈاکہ ڈالنے والی اپنی ہونے والی دلہن سے تعاون کیا ہے۔ اب کہتے ہو شادی نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، تم سنجیدہ ہو تو شادی ہو جائے گی، مگر ابھی نہیں، وہ کم سن ہے، نابالغ ہے۔ مجھے اس سے ملنے دو، میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب وہ بالغ ہونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ویسے مجھے تمہارا خاندان بہت پسند ہے، کمال کا خاندان ہے۔ نابالغ لڑکیاں بینک میں ڈاکے ڈالتی ہیں۔ تم ایسی بکواس سے ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو۔ کیا ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جانا چاہتے ہو؟ میں نے ڈمی عادل کا سر گھما کر دائیں طرف دیکھا۔ چند انٹیلیجنس والوں نے وچ لیڈی اور جے پرگولا کو حراست میں لے لیا اور انہیں وہاں سے لے جا رہے تھے۔ کچھ پولیس والے ادھر جا رہے تھے جدھر معاملہ نے وچ لیڈی کو پسٹل دکھا کر اسے کچھ اگلوایا تھا، مگر ادھر دور دور تک معاملہ دکھائی نہیں دی۔ معاملہ کسی حد تک سمجھ میں آ گیا۔ قصہ یوں ہے کہ اس کے دماغ میں صرف میں ہی نہیں تھا، کوئی اور خیال خوانی کرنے والا بھی چھپا ہوا تھا، اور وہ واکی ٹاکی کے ذریعے ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب اس نے سنا کہ ایلا اور پرگولا نے بینک لوٹنے والوں کو کہہ دیا ہے کہ لوٹی ہوئی رقم آئی جی کے حوالے کر دی ہے، تو اس نے برین ایڈم یا دوسرے افسران کو یہ باتیں بتائیں، جس کے بعد ان دونوں جادوگروں کو حراست میں لے لیا گیا اور ایلا کو دکھانے والی عورت کو تلاش کیا گیا۔ میں نے جو سمجھا اس کی تصدیق تھوڑی دیر بعد ہو گئی۔ واکی ٹاکی کے ذریعے کہا گیا، مسٹر ہیری، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تم پولیس والوں سے ملے ہوئے ہو۔ جس وچ لیڈی نے میری بہن کو حقیقت بتائی تھی، اسے اور اس کے ساتھی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب وہ میری بہن کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس طرح کیسے ثابت ہوا کہ میں پولیس والوں سے ملا ہوا ہوں؟ تم نے پولیس والوں کو کوئی اشارہ دیا ہے یا تمہارے دماغ میں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا چھپا ہوا ہے؟ ڈمی نے کہا، یہ تم ٹیلی پیتھی والی نئی بات کر رہے ہو۔ اگر کوئی میرے اندر چھپا ہے تو میں اسے کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ میں آخری بار پوچھتا ہوں، وہ رقم کہاں ہے؟ جواب چاہتے ہو تو اپنی بہن سے بات کراؤ۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اینا لانا کی رس بھری آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں بول رہی ہوں۔ ڈمی نے پوچھا، میں کون؟ وہی جس نے بینک میں تمہیں 3 تھیلے دے کر دھوکہ کھایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں شادی میں اتنے تھیلے لاؤں گا کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ کیا تم شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہو؟ ہاں، بالکل سنجیدہ ہوں۔ بولو، بارات لے کر کہاں آؤں؟ ہمارے درمیان جب تک اعتماد قائم نہیں ہوگا تو میں پتہ نہیں بتاؤں گی۔ یعنی میں پہلے تمام رقم تمہارے بھائی کے حوالے کر دوں تو اعتماد قائم ہو جائے گا؟ بے شک، تمہیں یہی کرنا چاہیے۔ میں تمہارا نام پتہ نہیں جانتا۔ رقم دینے کے بعد تمہیں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ مسٹر ہیری، میرے بھائی نے صرف 10 منٹ تک تم سے باتیں کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ 10 منٹ پورے ہو رہے ہیں۔ فار گاڈ سیک، عقل سے کام لو، موت تمہارے بالکل قریب ہے۔ اچانک آواز بند ہو گئی۔ واکی ٹاکی کو چپ لگ گئی۔ دور سے 2 گھوڑے دوڑتے آ رہے تھے، ان سے خطرہ تھا، وہ دشمن ہو سکتے تھے۔ میں نے ڈمی کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب وہ بھاگنے لگا تو سادہ لباس میں رہنے والے جاسوس چوکنا ہو گئے۔ ڈمی چیختا جا رہا تھا، ان گھڑ سواروں کو روکو، انہیں روکو، فوراً روکو۔ کئی سادہ لباس والوں نے اپنی گنیں نکال کر فائرنگ کی۔ گھوڑے دوڑتے دوڑتے گرے، ان کے سوار اچھل کر دور ریت پر لڑکتے چلے گئے۔
इंटेलिजेंस वाले इन 2 सवारों को गिरफ्तार करने के लिए उधर दौड़ते हुए गए। वो तो महज 2 आलाए कार थे, उनकी कोई अहमियत नहीं थी। कहीं से जोरदार आवाज से फायरिंग हुई, 2 गोलियां चलीं और डमी लुढ़खड़ाकर रेत पर गिर पड़ा। उसे तड़पने और दम तोड़ने में देर नहीं लगी। एना लाना ने दूर से हैरी को लुढ़खड़ाते और गिरते देखा। उसे यकीन नहीं आया कि जिसने पहली बार मोहब्बत से दिल धड़काया था वो अपने दिल की धड़कनें गवा चुका है। वॉकी टॉकी का नन्हा सा सुर्ख बल्ब स्पार्क कर रहा था। उसने ऑन किया। भाई वाइन लोइन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उस कमबख्त फ्रॉड हैरी के जिस्म में 1 नहीं 2 गोलियां उतार दी हैं। वॉकी टॉकी फेंक दो, इसके जरिए पकड़े जाने का अंदेशा है। फौरन दौड़ती हुई क्लब ब्लू हेवन के पीछे आओ, दैट्स ऑल। आवाज़ बंद हो गई। उधर वो अपना वॉकी टॉकी फेंक कर भागता हुआ गया होगा, लेकिन एना लाना पर सख्ता सा तारी हो गया था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर दूर, बहुत दूर ऊंधे मुंह पड़ी हुई लाश को देख रही थी। बस इतनी ही देर की दास्तान मोहब्बत थी। सुबह बैंक से शुरू हुई थी, तमाम दिन उसके तस्वुरात से बहलती रही थी। रात को समंदर के किनारे ये दास्तान इख्तिताम को पहुंच गई थी। बहुत मुख्तसर सी मुद्दत थी, मगर मोहब्बत समंदर से ज्यादा गहरी थी। एकदम से आंसुओं का समंदर उबल पड़ा। वो रेत पर 2 जानू होकर फूट फूट कर रोने लगी। हाय हैरी, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। उसके कानों में आदिल की आवाज आई, यकीन करना भी नहीं चाहिए। वो रोते रोते चुप हो गई। दिल ने कहा, यह आवाज एक फरेब है, वो तो आंखों के सामने मुर्दा पड़ा है। वो दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। उसी वक्त शाने पर हाथ महसूस हुआ, फिर उसकी आवाज सुनाई दी। मैंने दस्ताना पहना है क्योंकि किसी नामहरम को हाथ नहीं लगाता। उसने चौंक कर पलट कर देखा, फिर हैरत से चीख पड़ी। मुर्दा जिंदा हो गया था। एना लाना अब तक एक मुर्दा लड़की और जिंदा रूह की एक्टिंग करती आई थी और रूह बनकर देखने वालों पर जताया था कि मरने वाले यूं भी दुनिया में वापस आते हैं। और जब हैरी यानी आदिल मरने के बाद उसके सामने आया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने दूर साहिल की रेत पर पड़ी हुई उस लाश को देखा। उस लाश के पास अब लोगों की भीड़ लग रही थी। उधर एक हैरी मुर्दा था और इधर दूसरा हैरी ऐन निगाहों के सामने मुस्कुरा रहा था। वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोला, यकीन कर लो कि मेरी मोहब्बत सच्ची है, इसीलिए मरने के बाद वापस आया हूँ। और मेरे लिए दुनिया की ये सबसे बड़ी खुशी है कि ये हसीन आंखें मेरे लिए रोती हैं और मेरी मौत के बाद भी तुम्हारा दिल मुझे पुकारता है। वो बोल रहा था और वो ऐसे तक रही थी जैसे ख्वाब देख रही हो। फिर उसने आहिस्तगी से एक हाथ बढ़ाया और उसे छू कर देखा। वो बोला, अगर तुम मुझे नामहरम नहीं समझती हो तो बेशक मुझे छू लो, बल्कि पकड़ लो। उसकी बेयकीनी खत्म हो गई। उसने मुस्कुराकर उसके शाने पर हाथ रखा और उसके बाजू को पकड़कर कहने लगी, तुम जिंदा हो। वो हंसती खिलखिलाती हुई रेत पर घुटनों के बल उठी, फिर उसके गले से लगकर कंबल की तरह लिपट गई। दिल खोलकर हंसती हुई बोली, हाँ तुम जिंदा हो, मेरे लिए जिंदा हो। अगर वापस ना आते तो मैं रोते रोते मर जाती। वो ऐसे मिल रही थी जैसे दुनिया जहान की सारी दौलत उसे मिल गई हो। आदिल उसे पाकर सहरज़दा सा हो रहा था। जिंदगी में पहली बार एक हसीन लड़की ऐसी दीवानगी से उसे अपना रही थी कि सारी दुनिया ज़हन से फरामोश हो गई थी। फिर वो ज़रा चुप हुई, कुछ सोचने लगी। इसके बाद जैसे बिजली का झटका सा लगा हो, वो एकदम से अलग होकर उसे दूर हो गई, जैसे ख्वाब देखते देखते आंखें खुल गई हों। उसने घूर कर पूछा, अगर तुम हैरी हो तो वो लाश किसकी है? वो एक बहरूपिये की लाश है। मैं कैसे यकीन करूं? तुमने अभी मेरे दिल से लगकर उसकी धड़कनें सुनी हैं, इसलिए यकीन कर लो। जज्बाती बातों से ना बहलाओ। बोलो, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा हैरी रॉबिन्सन हूं। वो कत्ल होने वाला नकली था, मैं असल हूं। लेकिन इसके बरक्स भी तो हो सकता है। वो कत्ल होने वाला शायद असली था और तुम नकली हो। ऐना मेरी जान, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? खबरदार मुझे मेरी जान ना कहना। अभी तो तुम एक जान दो कालिब हो रही थी। वो मेरी गलती थी, मैं जज्बात में बह गई थी। अगर साबित हो जाए कि मैं हैरी हूं तो वादा करो तुम उसे गलती नहीं कहोगी, फिर उसी तरह जज्बात में बह जाओगी। पहले साबित करो। मैं अभी तुम्हें अपनी कोठी और फैक्ट्री दिखाऊंगा। वो सब कुछ मेरे नाम है। मेरा मैनेजर और सैकड़ों मुलाजिम तस्दीक करेंगे। ऐना ने कहा, मैं तुम्हारी कोठी, फैक्ट्री और जायदाद देखना नहीं चाहती। मेरी नज़रों में तुम्हारी एक ही पहचान है। ठीक है, बताओ मुझे किस तरह पहचानोगी? बैंक की लूटी हुई रकम से। अगर वाकई तुम हैरी हो तो वो रकम तुम्हारे पास होगी। वो मेरे पास थी, मगर गलत रास्ते से मेरे पास आई थी। मैंने सही रास्ता इख्तियार किया और उसे आईजी के हवाले कर दिया।
बकवास मत करो, वो तुम्हारे पास मेरी इमानत थी। वो माल तुम्हारा होता तो उसे तुम्हारी इमानत समझ लेता। क्या तुम मेरी दयानतदारी की कदर नहीं करोगी? मैं लानत भेजती हूँ तुम पर। सारी दुनिया डाकुओं की फैमिली पर लानत भेजती है, मैं तुम पर मोहब्बत भेजता हूँ। इस जलील फैमिली से निकल आओ। शट अप। वो उठ खड़ी हुई, फिर रेत में धंसते हुए कदमों से जाने लगी। वो लपक कर उसके पास आया, फिर साथ चलते हुए बोला, खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया है। बैंक में तुम्हारी हरकतें देखकर तुम्हारी जहानत का अंदाजा हुआ। इस जहानत को तुम गलत इस्तेमाल कर रही हो, अपनी गलती को समझो। वो रुक कर बोली, मैं तुम्हारी नसीहत नहीं सुनना चाहती, मेरा पीछा छोड़ दो। वो फिर पलटकर जाने लगी। उसने पूछा, मुझे छोड़कर जाओगी तो क्या तुम्हें रात को नींद आ सकेगी? मैं कोई मोहब्बत करने वाली गधी नहीं हूं। उस रकम की खातिर तुम में दिलचस्पी ले रही थी। तुम्हारी दानिश्त में हैरी को गोली मार दी गई थी। वो मर गया था और मरने के बाद उससे तुम्हें बैंक की रकम ना मिलती। फिर तुम उसके लिए यानी मेरे लिए क्यों रो रही थी? मेरी जूती रो रही थी। मोहब्बत में जूती नहीं, मुंतजिर आंखें रोती हैं। सच बात सुनो, मैं ये सोचकर रो रही थी कि हैरी के मरने के बाद वो रकम कभी नहीं मिलेगी। आदिल ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया, फिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अपने उन आंसुओं की तौहीन ना करो जो तुमने सच्चे प्यार में बहाए हैं। एक बार मेरे सीने से लगकर कह दो कि तुम यहाँ मेरे लिए नहीं, दौलत के लिए आई हो, फिर मैं तुम्हारे दिल ही से नहीं, दुनिया से चला जाऊंगा। वो चट्टान जैसे सीने से लग गई। पहले उस मर्दाना गिरफ्त से निकलने की कोशिशें करती रही, फिर थक हार कर उसके बस में हो गई। साहिल पर तफरीह करने वाले उनके आस पास से गुजर रहे थे और वो दोनों उन सब से बेखबर एक दूसरे की ज़ात में डूब गए थे। मगरबी ममालिक में ये एक आम सी बात है। मोहब्बत करने वाले जोड़े सरेआम बगलगीर होकर अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार करते हैं। कोई इस पर एतराज़ नहीं करता। उनका ख्याल है ऐसी हरकतें फ़ज़ा को खुशगवार और माहौल को रोमान परवर बनाती हैं। एनालाना अचानक ही उसे दूर हो गई, फिर शर्माती हुई मुस्कुराती हुई उसे दूर भागती चली गई। आदिल ने आवाज़ दी, रुक जाओ, अपना नाम तो बताती जाओ। वो दौड़ते दौड़ते पलट गई, फिर उल्टे पांव दौड़ती हुई बोली, एनालाना, मैं तुम्हारी एनालाना हूँ। वो फिर घूम कर दौड़ने लगी। अब वो इतनी दूर चली गई थी कि नीम तारीकी और नीम रोशनी में निगाहों से ओझल हो रही थी। वो चीख कर बोला, लैला, तेरा चाहने वाला कहाँ है? वो नज़रों से ओझल हो गई, मगर आवाज़ आई, खुदा और खुशबू नज़र नहीं आते हैं, इसके बावजूद खुदा हर सू है और खुशबू का झोंका कहीं से भी आ जाता है। वो आवाज़ खुली फ़ज़ा में तहलील होती चली गई। हैरी की लाश को मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां पोस्टमार्टम के दौरान इंकशाफ हुआ कि लाश का चेहरा मेकअप में छुपा हुआ है। चेहरा साफ किया गया तो वो कोई और था। एक्सरे मैन ब्रेन एडम के जरिए यह देख रहा था और सोच रहा था, ये कोई और है, मगर बड़ी खूबसूरती से हैरी का रोल अदा कर रहा था। वो ब्रेन एडम के दिमाग में रहकर ये सोच रहा था। इस तरह ब्रेन एडम की भी वही सोच थी। वो ब्लैक एडम से बोला, अब यह सवाल पैदा होता है कि असली हैरी कहाँ है? ब्लैक एडम ने कहा, हैरी को हमारे हिफाजती इंतजामात पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने इस अजनबी को अपना हमशक्ल बनाकर भेजा था। उसने हम पर भरोसा नहीं किया, अब हम उसकी दूर अंदेशी की दाद देते हैं। लेकिन इस डमी ने असली हैरी का रोल कैसे अदा कर दिया? हाँ, अभी टेरी एडम कह रहा था कि उसने डमी के चोर ख्यालात पढ़े थे, तो वो ख्यालात भी असली हैरी जाहिर कर रहे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि डमी पर तनवीमी अमल करके उसे अंदर से भी असली हैरी बनाया गया था। टेरी एडम ने कहा, इससे साबित होता है कि असली हैरी बहुत गहरा नौजवान है, टेलीपैथी जानने वालों से उसके ताल्लुकात हैं। ब्रदर टेरी, ये डमी तो मर चुका है, अब तुम असली हैरी के दिमाग में जाओ। मैं ये कोशिश कर चुका हूँ। असली हैरी की आवाज़ और लहजा गुम हो गया है, यानी असली हैरी पर भी तनवीमी अमल करके उसके असल लहजे को मिटा दिया गया है। बेशक यही बात है, इसलिए मैं उसके दिमाग में नहीं पहुँच पा रहा हूँ। ब्रेन एडम ने कहा, मेरा ख्याल है कि हैरी किसी ख्याल ख्वानी करने वाले या वालों के लिए बहुत अहम है। उन्होंने हैरी को महफूज रखने के लिए इस डमी को चारा बनाकर भेजा था। वो कौन लोग हो सकते थे जिनसे हम भी धोखा खा गए और उस डमी को गोली मारने वाले भी मुतमईन होकर चले गए? ब्रेन एडम ने फ़ोन पर राबता करने के बाद हुक्म सादिर किया, हेलो, मैं HOD यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ। हैरी रॉबिन्सन की ज़ाती और कारोबारी तमाम टेलीफोन कॉलों को टेप किया जाए और खुफिया तौर पर उसके बंगले और फैक्ट्री की निगरानी की जाए। दूसरी तरफ से कहा गया, यस सर, आपके अहकामात की तामील अभी होगी। एक रिपोर्ट है,
अभी चंद सेकंड पहले आपके ज़ाती फ़ोन पर हैरी ने पैगाम दिया है कि वो आपसे फ़ौरन मिलना चाहता है। ब्रेन एडम ने उसे राबता ख़त्म करके हैरी के फ़ोन पर राबता किया। दूसरी तरफ से आदिल की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कौन? मैं हैरी बोल रहा हूँ। मिस्टर हैरी, मैं HOD हूँ। क्या तुम शाम ही से घर पर हो? जी हाँ, मैंने कई बार आपसे राबता करने की कोशिशें की, लेकिन कोई नादीदा ताकत मुझे फ़ोन करने और IG साहब के पास जाने से रोकती रही। आप फ़ौरन अपने आदमियों को यहाँ भेज दें ताकि वो मुझे अपनी निगरानी में आपके पास पहुँचा दें, वरना मैं फिर दिमागी तौर पर गायब हो जाऊँगा या फिर अपने इख्तियार में नहीं रहूँगा। अभी मेरे आदमी आ रहे हैं, तुम तैयार रहो। ब्रेन एडम ने रिसीवर रखकर ब्लैक एडम से कहा, हैरी ट्रैप किया गया है, उसके अंदर कोई आता है और इस वक्त उसके दिमाग में मौजूद नहीं है। तुम फ़ौरन जाओ और उसे यहाँ ले आओ। ब्लैक एडम उसी वक्त वहाँ से रवाना हो गया। हैरी से मुलाकात होने पर बहुत से पेचीदा मामलात पर रोशनी पड़ सकती थी। वो 20 मिनट में वहाँ पहुँच गया। बड़ी तेज़ी से आने के बावजूद वो अपने बंगले में नज़र नहीं आया। ब्लैक एडम ने उसे आवाज़ें दी, बंगले के एक एक हिस्से में उसे तलाश किया, फिर ड्राइंग रूम में आया तो फ़ोन की घंटी सुनकर ठिठक गया। उसने फ़ौरन ही अपना मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करके टेलीफोन एक्सचेंज के आला ऑफिसर से राबता किया। फिर उसे हैरी का फ़ोन नंबर नोट कराते हुए बोला, मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हूँ, आधे मिनट के अंदर अंदर इस फ़ोन पर गुफ्तगू होगी। फ़ौरन इस नंबर से रिकॉर्डर मुंसलिक करो, तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड होनी चाहिए। उसने मोबाइल फ़ोन को ऑफ किया। हैरी के फ़ोन की घंटी बजती जा रही थी। वो अपनी रिस्ट वॉच में सेकंड के मुतहर्रिक कांटे को देख रहा था। फिर 30 सेकंड पूरे होते ही उसने हैरी के फ़ोन का रिसीवर उठाया और बोला, हेलो, कौन है? मैंने जवाब दिया, मैं एक जवान हूँ, मेरा नाम और काम ना पूछो, जिस काम से आए हो इसमें नाकाम होकर चले जाओ। हैरी ने मेरी थोड़ी सी अदम मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर तुम्हें बुलाया था। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे आने से पहले उसे ले आया हूँ। ब्लैक एडम ने कहा, तुम अपने मुतालिक कुछ नहीं बताना चाहते? क्या हैरी के मुतालिक कुछ बताओगे? मैंने कहा, वो बहुत गहरा है, उसकी गहराई में ना जाओ। जब मैंने पहली बार उसके दिमाग में पहुंचकर उसके चोर ख्यालात पड़े तो हैरान रह गया। ऐसी हैरानी की क्या बात है? एक बात हो तो बताऊं, मैं तमाम बातें राज में रखूंगा। सिर्फ एक बात बताऊंगा जिसका ताल्लुक तुम्हारे आला ऑफिसर HOD से है। यह कहकर मैं ज़रा चुप हुआ। वो अपने HOD ब्रेन एडम से ताल्लुक़ रखने वाली बात सुनने के लिए बेताब हो गया था। वो इस सिलसिले में कुछ पूछना ही चाहता था कि मैंने कहा, तुम लोग उस नौजवान की तलाश में हो जिसने ब्रेन एडम को समंदर के साहिल पर असाबी कमज़ोरियों में मुब्तला किया था। वो नौजवान यही हैरी था। क्या ये हैरी ने तुमसे कहा है? नहीं, उसके चोर ख्यालात ने बताया है। प्लीज़ हमें बताओ, उसने ऐसा क्यों किया था? उस वक्त हैरी मेरे एक दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों का मामूल और ताबेदार था। उसने अपने आमिल के हुक्म से ब्रेन एडम की गर्दन में सुई चुभोई थी। ब्लैक एडम ने बेचैनी से पूछा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि उसने HOD को कमज़ोरी में मुब्तला क्यों किया? क्या तुम इतने नादान हो कि किसी को दिमागी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर करने का मतलब नहीं समझ रहे हो? हाँ, मैं ज़रूर समझ रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारा ख्याल है किसी ने ब्रेन एडम के चोर ख्यालात नहीं पड़े हैं। ये तुम्हारा ख्याल है, अपने ख्याल से खुश और मगन रहो। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या इस ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन ने हमारे डिपार्टमेंट के राज? मैंने बात काट कर कहा, सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं, पूरी खुफिया तंजीम ही समझो। ये कहते ही मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगरचे मैं यहूदी खुफिया तंजीम के मुतालिक कुछ नहीं जानता था और ब्रेन एडम का ताल्लुक भी उस शख्स से मालूम नहीं था, मगर शुबा सा था, इसलिए मैं आदिल के ज़रिए खेल शुरू कर चुका था। एक शोशा छोड़ा था कि किसी दुश्मन ने ब्रेन एडम के चोर ख्यालात पढ़ लिए हैं, जबकि ऐसा किसी ने नहीं किया था। मेरे इस खेल का नतीजा ये होता कि आदिल उनकी नज़रों में और अहम हो जाता। वो सोचते रहते कि इस नौजवान में ऐसी क्या खूबियाँ हैं जिनके बायस ख्याल ख्वानी करने वाले इसे अपना बनाना चाहते हैं। फिर ये तशवीश पैदा होती कि किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले ने ब्रेन एडम के दिमाग से कैसे कैसे राज मालूम किए हैं। अगर ब्रेन एडम का ताल्लुक यहूदी खुफिया तंजीम से ना होता तब भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हवाले से तशवीश बाकी रहेगी, और अगर ब्रेन एडम का ताल्लुक उस खुफिया तंजीम से होगा तो खलबली पैदा हो जाएगी। उन्हें यकीन हो जाएगा कि हैरी के ज़रिए पहले एक दुश्मन ने ब्रेन एडम को कमज़ोर किया और उसके ख्यालात पढ़े, फिर दूसरे टेलीपैथी जानने वाले यानी मैंने भी हैरी को अपना मामूल बनाकर बहुत से राज मालूम किए। मैं सिर्फ अल्पा के मुतल्लिक यकीन से समझता था कि वो इस तंजीम में होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं जानता था। अभी चंद मिनट पहले तंजीम के एक अहम फ़र्द ब्लैक एडम से फ़ोन पर गुफ्तगू की थी, लेकिन इसकी हकीकत से भी बेखबर था। बाज़ औक़ात अंधी चाल से बाजी अपने हक में हो जाती है।
چونکہ میں وہ بازی ایک اندھی چال سے جیت رہا تھا، اس لیے ایک اندھے کی طرح اس کے نتائج کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ بہرحال میرے اندازے کے مطابق کھلبلی پیدا ہو گئی تھی۔ ایکس رے مین بلیک ایڈم کے اندر رہ کر مجھ سے فون پر ہونے والی گفتگو سن چکا تھا۔ ادھر برین ایڈم اور ٹیلی پیتھی جاننے والے نے فون ٹیپ کو سنا تھا۔ انہوں نے تمام بردرز کو طلب کیا۔ الپا اور وائٹ ایڈم پر غداری کا الزام تھا، اس لیے ان کے برین واش کر لیے گئے تھے۔ وہ اپنی اپنی رہائش گاہ میں آرام کر رہے تھے۔ تمام بردرز نے وہ فون ٹیپ سن لیا تھا۔ برین ایڈم نے کہا، ہم نے بڑی محنت سے اس تنظیم کو مستحکم کیا ہے۔ اب ہماری یہ خوش فہمی ختم ہو جائے تو اچھا ہے کہ ہم آہنی پردوں میں چھپے ہوئے پراسرار لوگ ہیں۔ موجودہ معلومات کے مطابق 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہماری جڑوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ برین ایڈم نے کہا، میں نے تمام بردرز کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم سب مل کر فوری طور پر چند احتیاطی تدابیر کریں۔ دشمنوں نے میری دماغی کمزوری کے درمیان ہماری تنظیم کا ایک ایک راز معلوم کیا ہوگا۔ شاید انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ الپا کا برین واش کر لیا گیا ہے۔ واقعی وہ دشمن ایسی حالت میں الپا کے دماغ پر قبضہ جما سکتے ہیں، ہمیں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی سے محروم کر سکتے ہیں۔ ایک بردر نے کہا، ہم بڑے بڑے صدمے برداشت کرنے والے ہیں۔ دوسرے بردر نے کہا، ہمیں کسی طرح معلوم کرنا چاہیے کہ وہ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے کون لوگ ہیں۔ دوسرے بردر نے پوچھا، کیا ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ دشمن برین ایڈم کے اندر ہیں اور اب بھی یہاں موجود ہیں؟ برین ایڈم نے کہا، یہ کیسی مجبوری ہے کہ میں انہیں اپنے اندر محسوس نہیں کر سکتا۔ میں اپنے اندر رہنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ظاہر ہو جائیں۔ اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ تنظیم اب نہیں رہے گی۔ ایکس رے مین بڑی خاموشی سے اور بڑی دیر سے برین ایڈم کے دماغ میں رہ کر کسی کو محسوس کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اس نے اس وقت بھی شبہ کیا تھا جب برین ایڈم اعصابی کمزوریوں میں مبتلا تھا۔ وہ روز صبح، دوپہر، شام کسی وقت بھی برین ایڈم کے اندر آ کر کسی خیال خوانی کرنے والے کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوششیں کرتا رہتا تھا، لیکن اس کے کمزور دماغ میں ہمیشہ خاموشی رہتی تھی۔ پھر جب اس کی ذہنی توانائی بحال ہوئی تو ایکس رے مین نے پھر سے اس پر تنویمی عمل کیا تھا۔ یہ اچھی طرح معلوم کیا تھا کہ اس کے اندر نہ کوئی چھپا ہوا ہے اور نہ ہی کسی نے اس پر تنویمی عمل کیا ہے۔ اس کے بعد وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ اب میں نے جو شوشہ چھوڑا تو اس کے نتیجے میں پھر یقین کی حد تک شبہات مستحکم ہونے لگے۔ ایکس رے مین کا اعتماد تمام بردرز پر سے ڈگمگانے لگا۔ ان حالات میں ایک ہی بات حوصلہ دے رہی تھی کہ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے برین ایڈم کے دماغ پر قبضہ جما کر اب تک کوئی مخالفانہ رویہ اختیار نہیں کیا ہے، جبکہ وہ دشمن تمام بردرز کو موت کے گھاٹ اتار کر الپا اور ٹیری جیسے خیال خوانی کرنے والوں کو اپنا تابعدار بنا لیتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ایکس رے مین نے سوچا کہ دشمن صرف برین ایڈم پر قبضہ جما سکتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ دوسرے بردرز تک پہنچ سکتے ہیں۔ چونکہ ایکس رے مین خود اپنے تمام لوگوں کے اندر وقتاً فوقتاً جھانکتا رہتا تھا، اس لیے کوئی بردر کسی اور کا معمول اور تابعدار ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے برین ایڈم کے دماغ میں یہ حکم نقش کیا کہ وہ چند گھنٹوں کے اندر ایک خصوصی طیارے میں اسرائیل سے باہر چلا جائے گا اور تاحکم ثانی واپس نہیں آئے گا۔ ایکس رے مین نے اس کے بعد ٹیری ہارٹ کے چور خیالات پڑھے۔ وہ بدستور تابعدار تھا، اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کو کوئی چھین کر نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس نے ٹیری کے دماغ میں یہ حکم نقش کیا کہ وہ موجودہ رہائش گاہ میں اپنا تمام سامان چھوڑ کر ایک نئی رہائش گاہ میں جائے گا اور کسی بردر سے کوئی رابطہ نہیں کرے گا۔ پھر اس نے الپا کے خیالات پڑھے۔ وہ ابھی کمزور تھی، ایک بار اس پر تنویمی عمل ہو چکا تھا۔ وہ اس خفیہ مکان سے نکل کر اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اگلے 24 گھنٹوں میں ایکس رے مین کو معلوم ہو سکتا تھا کہ خفیہ تنظیم کے اندر کوئی دشمن خیال خوانی کرنے والا واقعی موجود ہے یا نہیں۔ برین ایڈم نے ایکس رے مین کی مرضی کے مطابق تمام بردر سے کہا، میں ابھی اس ملک سے جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں ٹیری ایڈم تم سب کا بگ بردر رہے گا۔ ایک نے پوچھا، بردر تم واپس کب آؤ گے؟ اس نے جواب دیا، جیسے ہی مجھے اس دشمن خیال خوانی کرنے والے کی حقیقت معلوم ہو گئی، میں اس سے نمٹنے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ ایکس رے مین نے جب سے الپا کو غدار پایا تھا تب سے ٹیری ایڈم کو اس پر ترجیح دینے لگا تھا۔ یوں بھی وہ ذہین اور تیز ترار تھا، بڑی جلدی کسی بھی معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا۔ اس کی ان صلاحیتوں کے پیش نظر اسے عارضی طور پر بگ بردر بنایا جا رہا تھا۔ ایکس رے مین چاہتا تو بڑی آسانی سے ایک ایک کر کے تمام بردرز کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، پھر برین ایڈم اور بلیک ایڈم جیسے نئے ذہین اور باصلاحیت افراد کا انتخاب کر کے پھر وہی خفیہ بردرز کی تنظیم قائم کر لیتا، لیکن وہ انہیں ناحق قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔
ایک تو وہ تمام برادرز بے قصور تھے، دوسرا یہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ خیال خوانی کرنے والے اجنبی دشمنوں نے برین ایڈم کے اندر جگہ بنا لی ہے۔ برین ایڈم کے دماغ میں کسی دشمن کی موجودگی کے آثار نہیں پائے گئے تھے۔ خفیہ تنظیم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ ایکس رے مین کو کسی حد تک یقین تھا کہ اس کی قائم کردہ تنظیم میں کوئی باہر کا آدمی چور دروازے سے نہیں آیا ہے، پھر بھی مکمل یقین کرنے کے لیے اس نے برین ایڈم کو اسرائیل سے باہر بھیج دیا۔ ٹیری ایڈم کی رہائش گاہ تبدیل کرا دی تاکہ وہ دوسرے برادر سے بھی چھپ کر رہے اور ان سے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ رکھے۔ پھر وہ تمام برادرز کے دماغوں میں وقتاً فوقتاً جھانکتے رہنے اور چھپے ہوئے دشمنوں کو ڈھونڈ نکالنے کی کوششوں میں مصروف رہنے لگا۔ اپنی تنظیم کے اندرونی معاملات سے نمٹنے کے بعد اس نے وچ لیڈی ایلا کلینسی اور جے پرگولا پر توجہ دی۔ ٹیری ایڈم کے اندر جا کر اس کی سوچ میں کہا، وہ دونوں جادوگر بینک ڈکیتی کے سلسلے میں 2 بار پولیس کی نظروں میں آ چکے ہیں اور اب پولیس کی حراست میں ہیں۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ پچھلی رات مقتول ہیری کا تعاقب کیوں کر رہے تھے۔ ایکس رے مین نے خود کو گمنام اور محفوظ رکھنے کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا تھا کہ برین ایڈم کے اندر جا کر اس کی سوچ میں بولتا تھا، اور برین ایڈم سمجھتا تھا کہ وہ خود ایسی باتیں سوچ رہا ہے۔ اب ٹیری ایڈم نے بھی یہی سوچا کہ وہ دونوں جادوگروں کے متعلق خود سوچ رہا ہے اور ان دونوں کا محاسبہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے بلیک ایڈم سے کہا، حوالات میں جاؤ، وچ لیڈی اور جے پرگولا سے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ پچھلی رات مقتول ہیری کا پیچھا کیوں کر رہے تھے۔ ان دونوں کو بڑی سخت نگرانی میں رکھا گیا تھا۔ ایک تو بینک میں ڈاکہ ڈالنے والوں نے واردات کے لیے روحوں کو بھیجا تھا، دوسرا یہ کہ وچ لیڈی اور جے پرگولا بھی کچھ ایسے ہی جادوئی کمالات دکھانے کے سلسلے میں بدنام تھے، اس لیے ان کا تعلق بھی بینک ڈکیتی سے جوڑا جا رہا تھا۔ تھانے کے انچارج نے سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے جے پرگولا سے کہا، بینک کی لوٹی ہوئی رقم اسی دن واپس مل گئی تھی، تم یہ بیان دے دو کہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو تم جانتے ہو اور پولیس والوں کو ان ڈاکوؤں تک پہنچاؤ گے۔ پرگولا نے کہا، میں ساحل پر ان ڈاکوؤں تک پہنچنے کے لیے ہی گیا تھا، مگر تم لوگ مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ کوئی بات نہیں، ابھی ہمارے ساتھ چلو اور انہیں گرفتار کراؤ۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ میں ان ڈاکوؤں کو نہیں جانتا ہوں؟ بینک میں ان کی ٹرانسپیرنٹ صورتیں دیکھی تھیں اور صاحب کے دفتر میں سنا تھا کہ وہ ڈاکو شام کو سمندر کے کنارے آئیں گے۔ اگر آپ لوگ مجھے پکڑ کر نہ لاتے تو میں انہیں وہاں پہچان لیتا۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ، اگر رہائی چاہتے ہو تو اپنے کالے جادو کے ذریعے انہیں پکڑو اور یہاں حاضر کرو۔ اگر کالے جادو سے مجرم پکڑے جاتے تو تھانے میں پولیس نہ ہوتی، جادوگر ہوتے۔ تھانے کا انچارج ناگواری سے منہ بنا کر چلا گیا۔ پرگولا کہنے لگا، یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، پتہ نہیں یہاں سے رہائی کب ملے گی اور نہ جانے اس بیچاری ایلا کلینسی کو کہاں قید کیا گیا ہے۔ وہ اپنی گرفتاری سے زیادہ پریشان نہیں تھا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، یقین تھا کہ اسے بے گناہ مان کر جلد ہی رہا کر دیا جائے گا، اور اگر خامخواہ سلاخوں کے پیچھے بند رکھا جائے گا تو پھر وہ قانونی ہتھ کنڈے اختیار کرے گا۔ آدھی رات کو جیری نے اس کے دماغ پر دستک دی، کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر کہا، باس، میں آپ کے مقررہ وقت کے مطابق حاضر ہوں۔ اس نے جیری سے کہا تھا کہ ہر 6 گھنٹے بعد ایک بار اس کے دماغ میں آیا کرے گا، دوسری بار 3 گھنٹے بعد تھرمال آئے گا۔ اس نے پوچھا، تھرمال کہاں ہے؟ وہ 3 گھنٹے بعد اپنے شیڈیول کے مطابق میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ میں نہیں جانتا کہ وہ آپ کے پاس کیوں نہیں آیا، تو پھر معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ جیری نے خیال خوانی کے ذریعے تھرمال سے رابطہ کیا۔ وہ ہسپتال میں تھا، پچھلی رات سے بیمار پڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں ٹیلیپیتھی جاننے والے 3 گھنٹے کے وقفے سے پرگولا کے دماغ میں حاضری دیتے تھے۔ اس حساب سے جیری سمجھ رہا تھا کہ تھرمال اپنے وقت کے مطابق باس کے پاس آیا ہوگا۔ اس نے پرگولا کو بتایا کہ تھرمال اچانک بیمار پڑ گیا تھا، اب اس کا بخار اتر گیا ہے، 1 گھنٹے میں وہ خیال خوانی کے قابل ہو جائے گا۔ جے پرگولا نے کہا، مجھے تم دونوں کی یہاں ضرورت ہے، اب تم دونوں ہر آدھے گھنٹے بعد آیا کرو گے، یہاں حالات موافق نہیں ہیں۔ اگر صبح تک مجھے رہا نہ کیا گیا تو میں اپنے علم اور تمہاری ٹیلیپیتھی کے ذریعے ہنگامے شروع کر دوں گا۔ باس، آپ جب بھی حکم دیں ہم آپ کو آہنی سلاخوں سے باہر لے آئیں گے۔ تم نے پچھلی شام میرے ساتھ ایلا کلینسی کو دیکھا تھا، معلوم کرو وہ کہاں ہے۔ جیری وچ لیڈی کے اندر پہنچا، وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی تھی۔ جیری نے معلوم کیا کہ وہ ایک بوڑھے پولیس آفیسر کے بیڈ روم میں تھی۔ وہ بوڑھا افسر اس ادھیڑ عمر چڑیل پر قربان ہو رہا تھا اور اس چڑیل کے خیالات بتا رہے تھے کہ اس نے افسر پر کوئی کالا عمل کیا تھا جس کے زیر اثر وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ جیری نے پرگولا کے پاس آ کر کہا، باس، وچ لیڈی کا جادو افسر پر سر چڑھ کر بول رہا ہے، افسر سحر زدہ ہو کر اس کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہے۔
थोड़ी देर बाद वो ऑफिसर एला क्लैंसी के साथ परगोला के सामने आ गया। परगोला ने पूछा, एला, क्या तुम्हें मेरी तरह हवालात में कैद किया गया था? वो बोली, नहीं, मैंने इसे असीर कर लिया है, अब ये मेरा गुलाम है। तुम्हें भी यहाँ से निकालेगा, फिर हम दोनों को बाहर पहुँचा देगा। क्या तुमने थाने के इंचार्ज पर काला जादू किया है? नहीं, उस पर तुम करो, इसे अपना ज़हनी गुलाम बनाओ। हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी। अकल से काम लो, हमने अभी तक कोई वारदात नहीं की है। हमारे खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। हम इज्जत से बरी कर दिए जाएंगे, और अगर इस ऑफिसर को सहरज़दा करके बाहर जाएंगे तो मुजरिम बन जाएंगे। आईजी साहब का शुबा यकीन में बदल जाएगा कि हम डाकुओं से मिले हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।